السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار اور اس وقت موجود ہیں ہم اسلام آباد۔ میرے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ رندھاوا صاحب، جماعت اسلامی کے قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ہمارا ٹاپک ہے بلدیاتی الیکشن۔ بلدیاتی الیکشن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں متواتر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ بتائیے کہ کیوں تاخیر کر رہی ہے حکومت، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں چاہتی کہ یہ اختیارات نچلی لوکل باڈیز تک منتقل ہوں، وہی سلسلہ رہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آئین کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہماری حکومتیں خاص کر وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کو کس چیز کے اندر فائدہ ہے، تو وہی وہ آئین بھی بن جاتا ہے، وہی آئین کے اندر وہ ترمیم بھی کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی چیز کو موجودہ حکومت نے آگے بڑھاتے ہوئے یہ کام کیا ہے کہ جب ان کو نظر آیا کہ اب وہ بلدیاتی الیکشن کے اندر وہ جیت نہیں سکتے ہیں، شکست ان کا مقدر ہے، بالکل نوشتہ دیوار ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آئین کے اندر ہی تبدیل کر کے اس الیکشن کو جتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں لے لیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کیوں انہوں نے آگے الیکشن کیے ہیں، کیوں کا جواب تو صرف یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ انہوں نے آئینی ترمیم کا سہارا لیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ان کو اپنے آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آئینی حق سے محروم رہنا تو ایک بات، لیکن ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، پانی کی آب رسانی ہے ہی نہیں ہے، اور نکاسی آب کا سسٹم موجود نہیں ہے زیادہ تر اسلام آباد کی آبادیوں کے اندر، اور جو بلدیات سے ریلیٹڈ ایجوکیشن اور تعلیم اور صحت، یہ ایسے بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ آپ ذرا اسلام آباد کے چند سیکٹر سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو یہ پاکستان کی ایک ورسٹ جو سچویشن ہے یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجہ تو یہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کہیں ہار جیت تو اس پوری جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کو دیں۔ اور یہ اصل جو بنیادی جمہوریت جو ہے نا، یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہی آتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ پھر کے ذریعے لوگ گورنمنٹ کے کاموں کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان اپنے مسائل خود اپنے ان اداروں کے ذریعے وہ حل کرتے ہیں۔ نہیں ہے تو پھر یہ ایک بنانا ریپبلک ہی ہے، جہاں پہ قانون کچھ لوگوں کے جو ہے نا ہاتھ کے اندر ہے، جہاں پہ مائٹ از رائٹ والی جو ساری پھر بات ہے، جس کے اندر جو غریب ہے، جو عام عوام ہے، ان کا کسی قانون کسی آئین تک اپنے حق تک کوئی رسائی نہیں۔ سر، آپ یہ بتائیں گے، جماعت اسلامی فرنٹ پر تو آ گئی ہے، 10 دن 12 دن پروٹیسٹ بھی کیا اور حکومت کے خلاف بھی رہے، لیکن اس کے باوجود جیسے آپ احتجاج دھرنا ختم کیا 2.5 سم تھنگس بجلی کے ریٹ بڑھ گئے تھے۔ ہاں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ میں اس کو کوئی دفاع تو نہیں کر رہا، وہ بجلی کے ریٹ تو دراصل پہلے سے کوئی 70-80 پیسے یعنی 77 پیسے کم ہوئے تھے۔ وہ اس کے نتیجے کے اندر وہ 3 روپے اور 33 پیسے ہونے تھے تو وہ 2 روپے 56 پیسے ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ ہم دھرنا کے اینڈ کے اوپر 70 پیسے بجلی جو ہے وہ سستی ہوئی ہو، یہ تو ہم اس کو لینا بھی نہیں چاہتے۔ اصل ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کو عوام کی پہنچ کے مطابق ہو، بجلی کو ان کی کاسٹ کے مطابق عوام کو دیا جائے۔ اس طرح جو آئی پی پیز جو ہزاروں ارب روپے ڈکا رہے ہیں، ان کے آئی پی پیز کو ریویو کر کے وہاں سے پیسے بچا کے اپنی عوام کو اس کا ریلیف دیا جائے۔ تو وہ ہم نے جو پورا ایک ہمارا دھرنا تھا، اس میں آئی پی پیز کے اوپر ایک ان کی جانچ پڑتال کے لیے، یا یوں کہیں کہ ان کے آڈٹ کے لیے پوری کمیٹی بنی ہے، اس کی ٹی آر بھی بنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہم ساتھ مطالبہ کریں گے کہ گورنمنٹ اب اس سے اگر بھاگے گی تو ہم گورنمنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرے بہت ساری جگہیں ہیں جس طرح سے ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر 43,000 ارب روپے قرضہ ہے اپنے بینکوں کا، اور ان کو یہ 19.5% سود خود دے رہے ہیں۔ تو سود کا متعین کرنا تو گورنمنٹ کا اپنا کام ہے۔ تو دراصل وہ بینکوں کو بھی اور ان آئی پی پیز کو بھی یہ گورنمنٹ کے جو وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں، جن کا اپنا ذاتی مفاد اس کے اندر انوالو ہے، ان کی وجہ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو آئی پی پیز کو معاہدوں کو ریویو کریں، اس طریقے سے جو سود ہے وہ ویسے تو سرے سے ہی ختم کریں، لیکن بتدریج بھی ختم کریں گے تو اس سے بھی بجلی کے جو ریٹس اور لوگوں کو، عام صارفین کو بہت سا اس کا ریلیف مل جائے گا۔ اور ہم اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے۔ ہم نے دھرنا کیا پہلے مرحلے کے اندر،
اب 1 सितंबर से फिर हमने हड़ताल का ऐलान भी बिजली के ऊपर ही किया, पूरी आवाम ने हमारा साथ दिया, तालिबों ने हमारा साथ दिया, और अब ये सितंबर के अंदर हम एक एक फर्द तक पहुंच रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं। फिर सितंबर के बाद हम इंशाल्लाह अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे। सर, आपने कहा सूद के हवाले से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ज़िया के दौर में देखते हैं तो वहाँ इस्लामी दफात शुरू हुए थे, सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उसी दौर हुकूमत में आपके भी लोग कुछ वाबस्ता रहे हैं, बड़ी यानी कि आपको एक बड़ी एक्सेस थी, तो उसके बावजूद भी अभी सूद का खात्मा मुकम्मल तौर पर मुल्क पाकिस्तान में नहीं हो सका। जिस आप क्या समझते हैं, IMF के जो कर्जे लिए जा रहे हैं ये बगैर सूदी हैं? नहीं, IMF कर्जे बगैर सूद के नहीं, वो भी सूद के ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पॉइंट यह है कि उनका सूद तो 4-5% से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो अपने कर्जे हैं वो उनका सूद को 20% बल्कि 22-23% तक भी रहा पूरे साल के दौरान। लेकिन आपकी जो असल सवाल है कि जमात इस्लामी ने तो पहले दिन से ही सूद के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर भी जद्दोजहद की और अदालतों के अंदर भी की। जमात इस्लामी ने जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वहाँ पे गए, इसी तरीके से जमात इस्लामी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भी गई। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा, फेडरल शरीयत कोर्ट 2 दफ़ा ये डिसीजन दे चुकी है कि ये सूद, ये रिबा, ये गैर इस्लामी है, इसे ख़त्म किया जाए, और साथ एक मुख्तलिफ टाइम फ्रेम भी दिया कि इस टाइम के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। लेकिन ये फिर बदकिस्मती है हमारे हुक्मरानों की कि उन्होंने इसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हुए फिर जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, और फिर बदनीयती की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग ही नहीं होने दी। शरीयत कोर्ट ने फिर उसके खिलाफ फैसला दिया, और आजकल ये फिर उस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये एक इस्लामी नज़रियाती स्टेट है जिसका आइन जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और अगर ये मुनाफिकत जारी रही कि एक तरफ तो ये कहते रहे हम कि हमारी स्टेट इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, इसका हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, और दूसरी तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग का भी ऐलान करते रहे, तो फिर यही हालत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सूद फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए, और उसकी बजाय जो एक्चुअल अल्लाह ताला का इस्लामी निज़ाम कुरान और सुन्नत ने दिया है उसके मुताबिक अपने मामला चलाएं। तो बाकी जो इस्लामी बैंकों की जिसका है, देखें ये एक मामला है उलमा का है, और इनके बोर्ड के ऊपर बहुत सीनियर जो है फुक़हा वो मौजूद हैं, मुफ्ती मौजूद हैं, तो ये मामला उनके साथ है, हम जस्ट इसके ऊपर कमेंट नहीं करना। सर, मैं यही सवाल इसी से करूँगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं अयूब खान का दौर, अयूब खान से ये लोकल बॉडीज़ और बल्दियाती इंतखाबात का ये सिलसिला, और वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, आपने देखा था उस दौर में, तो जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ तो कानून सबके लिए लागू होता है, लेकिन जो कानून को तोड़ देते हैं, आमरीत मुसल्लत कर देते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जहाँ बाअसर लोग या जिनके पास पावर है वो लोग, वो अपने ऊपर तो कानून और आइन का नफाज ना करें, कमज़ोरों के ऊपर करें, उन लोगों पे जो बेबस हैं उनके लिए कानून जिस मुल्क के अंदर मौजूद हो, तो वो मुल्क और वो माशरा, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ यही बदकिस्मती है, जो ज़ोरावर है कानून उसके हाथ के अंदर है, जिसके पास ताकत है पूरी, उसके मुंह से निकला हुआ जो लफ्ज़ है बस वही कानून है, आइन धरा का धरा रह जाता है। तो मैं पुरजोर तरीके से ये बात करूँगा कि हमारे सब अदारों को, जिसके अंदर अदलिया भी है, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसके अंदर पार्लियामेंट भी है, जिसके अंदर कानून नाफिज करने वाले सारे अदारे भी हैं, इन सब को पाकिस्तान के आइन से वफादार रहना होगा और अपना अपना काम करना होगा, दूसरों के कामों के अंदर टांग नहीं अड़ानी होगी, और आइन और कानून की पासदारी करनी होगी, फिर ही हम तरक्की करेंगे, वरना ये तरक्की ख़ाली रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने नसरुल्लाह रंधावा साहब जमात इस्लामी के कायदीन में इनका शुमार होता है, और इन्होंने बहुत एक मालूमाती बात हमारे साथ शेयर की। इन्होंने का कहना ये भी था कि माइट इज़ राइट चला हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये कब तक ये भैंस बनाए रखेंगे और कब तक ये लाठी उठाए रखेंगे, जबकि मुल्क में हमारा एक इक्वलिटी है, सब इंसान बराबर हैं, लेकिन ये इंसाफ सबको बराबर मुयसर हो और सबको अपने हकूक़ मुयसर हो, तो मुआशरा मुल्क हमारा तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त दिया। थैंक यू।